गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो भाई? मजामां? जुओ भाई, आजना लेक्चर में आपणे अभ्यास करीशुं एडी प्रवाहोनो अने भाई आपने उदाहरण अने स्वाध्याय में समजूती प्रकारना प्रश्नों आप्या छे, सवाल जवाब प्रकारना, एनो बी आपणे अभ्यास करीशुं। हवे अगत्यनी वस्तु जो आपणे शुं करीए छीए आमां के भाई लखवामां वधारे टाइम ना जाए એટલા માટે થઈને ભાઈ હું તમને જે થિયરિકલ વસ્તુ છે પહેલાથી આપણે બોર્ડ ઉપર લખી કાઢી છે અને વ્યવસ્થિત રીતે તમને એક્સપ્લેન હું કરી દઈશ। ઓકે, આમાં કોઈ સૂત્ર સાબિત કરવાનું કે કોઈ ગણતરી નથી આવતી। ઓકે, એટલા માટે આપણે આવું કરીએ છીએ જેથી તમારો ટાઈમ ના બગડે, બરાબર? કારણ કે આટલું બધું ગુજરાતી લખવા જવામાં નહીંતર અડધો કલાક તમારો બગડી જાય। ક્લિયર? જુઓ ભાઈ, સૌથી પહેલાં જોઈશું આપણે એડી પ્રવાહો। હવે એડી જે છે ને ભાઈ પગની એડી નહીં હો, એડીનો મતલબ અહીંયા થાય EDDY અને આનો મતલબ થાય સિમ્પલ ભાષામાં ઘૂમરી। ઘૂમરી એટલે ભાઈ તમે સમજો ગોળ 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 ફરવું, એને શું કહેવાય? ઘૂમરી કહેવાય। हाँ, राजस्थानी पेलो डांस भी आवे भाई, घूमर 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 हे घूमर घूमर। हाँ, बस ए रीते भाई तमे समझो इलेक्ट्रॉन है ने अहींया ए बदलातुं जतुं चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय फ्लक्स जोवे ने एटले खुश थई जाय अने दयानी जेम भाई तमे समझो ए गरबा चालू कर दे, ढींग चक चक गोल गोल फरवा मांडे अने एना कारणे जे प्रवाह रचाय एने शुं कहेवाय? एडी प्रवाह। जोजो शुं कीधुं के भाई बदलाता जता चुंबकीय फ्लक्स ने कारणे आपने खबर है कि वाहक पदार्थ में शू थशे? प्रेरित प्रवाह उत्पन्न थशे। भाई आ चेप्टर में शब्द आवतो ज रहेशे। प्रेरित एटले मैं कीधुं तुं ने तमने भाई मारी वार्ता भी कीधी थी, बस एवुं ज। भाई वधारानो प्रवाह जे छे जे बेटरी वगर छे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्रना फेरफारने लीधे पदार्थ में उद्भवतो प्रवाह छे जेने प्रेरित प्रवाह कहेवाय। पण आ प्रवाह स्पेशल आकारना, भाई पेला पाणी में खबर छे पेला गोल गोल वमळो रचाय, यस, घूमरीवाळा पाणीना प्रवाहो होय एवो ज आ इलेक्ट्रॉननी गतिना कारणे रचातो प्रवाह छे ने शुं कहेवाय? एडी करंट्स अथवा घूमरीवाळा प्रवाहो, गुजराती में एवं कहेवाय। हाँ, एडी बने मिक्स कर्युं छे भाई, एडी प्रवाहो बे भेगुं कर्युं छे खरेखर नाम, समझ्या? एडी खरेखर इंग्लिश वर्ड छे, प्रवाह गुजराती छे। गुजराती में खरेखर कहेवुं होय तो घूमरीवाळा प्रवाहो कहेवाय, इंग्लिश में एडी करंट्स कहेवाय। खबर पड़ी? अने सौ प्रथम वखत भाई आनुं अवलोकन कर्युं हतुं भाई जे वैज्ञानिक हता, आपणे एमनुं नाम हतुं फ्लाइंग किस नहीं आपतो भाई, वैज्ञानिक नु नाम ज एवुं हतुं, फूको। फूको मजाक नहीं भाई, स्पेलिंग आवो हतो खरेखर फोकल्ट, पण आपणे गुजरातीमां आनो उच्चार आवो करीए छीए भाई, खबर नहीं केम, पण खरेखर इंग्लिश में तो आवुं लखाय छे फोकल्ट। जे उच्चार थतो होय आपणे तेने फूको बोलीए छीए। केवुं लागे नहीं बोलवामां? कोई भाईबंध होय ने एने एवुं कहेवाय के आ अमारो भाईबंध फूको, केवुं लागे? समझी गया? विचार तो करो, बापड़ो ए जन्म्यो होय एना घरमां एना मम्मी पप्पा रमाडता होय, केवुं लागे? नाम पाड्युं होय फूको, तमारे त्यां फूको थयो छे, केवुं लागे? रमाडता एटले ओ माરું ફૂકલું, ओ મારું ફૂકું, ક્યાંથી ફૂકું? ओ मां ફૂકું એ ચડ્ડી ભીની નહીં થઈ ને, ओ મારું ફૂકલું ફૂકું। ભાઈબંધો રમતા હોય તો કેવું લાગે? ફૂકા ભૂકલા। હવે શું કરીએ? હવે જેવી એની ફઈ એવી હશે અને એવું નામ ગમ્યું હશે, ફૂકો। ભાઈ જોજો, બહુ મોટા સાયન્ટિસ્ટ હતા જેમણે એડી પ્રવાહોની શોધ કરી હતી। જુઓ, બીજું એક મસ્ત ઉદાહરણ આપું તમને કે એડી પ્રવાહ છે ને ભાઈ, ધારો કે તમે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ધાતુની પ્લેટને મુક્ત પતન આપો। ભાઈ આપણે એવું ભણ્યા હતા વિદ્યુત મતલબ ગુરુત્વાકર્ષી ક્ષેત્રમાં કે જે પ્રવેગ જે છે એ બરાબર G લેતા હતા, પછી વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં એ બરાબર QE/m લેતા હતા। હવે અહીંયા તમે ધાતુની પ્લેટને જો ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મુક્ત પતન આપો ને ભાઈ,
तो શું થાય ખબર છે? એ જેમ જેમ નીચે પડતી જાય ભાઈ ચુંબકીય ક્ષેત્રની અંદર ગતિ કરતી હોવાથી એનામાં શું ઉત્પન્ન થતા જશે? એડી પ્રવાહો. ભાઈ આ જે એડી પ્રવાહો છે ને ભાઈ તમે સમજો, એના કારણે શું થાય? યસ ભાઈ વિરુદ્ધ દિશામાં. આપણે કીધું તું તો ખરી ભાઈ તમને એડી. ભાઈ અહીંયા જે પ્રેરિત પ્રવાહ છે એનો ગુણધર્મ કેવો હોય? હરામખોર, લેન્ઝનો નિયમ. અને હરામખોરી એનો ગુણધર્મ છે ભાઈ. અને એટલા માટે ભાઈ ગતિનો શું થશે? વિરોધ. એ વાહકની ગતિનો વિરોધ થશે. એટલે યાદ રાખજો ખાસ આ વસ્તુ, ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મુક્ત પતન કરતા વાહક પદાર્થ જે છે એનો પ્રવેગ ગુરુત્વ પ્રવેગ કરતા ઓછો થઈ જાય. કારણ પ્રેરિત પ્રવાહો એ ગતિનો વિરોધ કરે. ભાઈ આ વસ્તુ ટેક્સ્ટબુકમાં નહીં આપ્યો, મેં તમને સમજાવીએ, પણ ધ્યાન રાખજો. હા, કન્સેપ્ટ વાળું છે. જો બીજું ઉદાહરણ આપું. ધારો કે ભાઈ તમે આ ચુંબક લીધા છે, પ્રબળ ચુંબકીય ધ્રુવો છે, જુઓ નોર્થ અને સાઉથ દેખાય છે. એની વચ્ચે ભાઈ આધાર ઉપરથી તમે વાહક પદાર્થ, જનરલ અહીંયા ટેક્સ્ટબુકમાં આપણને તાંબાની વાહક પ્લેટ આપી છે, પણ તમે ધાતુની વાહક પ્લેટ લઈ શકો. એને શું કરાવો ભાઈ? ભાઈ બે ચુંબક છે ધ્રુવો, એની વચ્ચે તમે શું કરાવો? એને દોલન કરાવો. ભાઈ એ દોલન કરશે તમે સમજો, પણ એ ચુંબકીય ક્ષેત્રની વચ્ચે શું કરે છે? દોલન. અને એના લીધે શું થશે? ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ફેરફાર થશે. અને એના કારણે એ જે વાહક પદાર્થ છે એમાં જુઓ આ ગોળ બતાવ્યું જ છે મેં, બંને સાઈડ બહાર નીકળે અંદર જાય વખતે વિરુદ્ધ દિશામાં શું રચાતા જાય? એડી પ્રવાહો. આનો મતલબ શું થાય? ભાઈ એ જે દોલનો થતા હતા તમે સમજો, એ પહેલાં દોલનો થતા હોય એ થોડી વાર પછી દોલનો શું થાય? ધીમા પડે. અને થોડી વાર પછી ધીમા થતા 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 સ્ટોપ થઈ જાય. ભાઈ અવમંદિત દોલનો થયા. અવમંદિત દોલનો યાદ છે? અવમંદિત દોલનો કોને કહેતા હતા નાના હતા એટલે? દોલનો ચેપ્ટરમાં ભણ્યા હતા. ઘટતા કંપ વિસ્તાર સાથે, સમયની સાથે કંપ વિસ્તાર શું થતો હોય? ઘટતો હોય. અને એ જે દોલનો છે એને શું કહેવાય? અવમંદિત દોલનો. અહીંયા ભાઈ બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રને કારણે આવું થયું, એટલે એને ઇંગ્લિશમાં ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ડેમ્પિંગ કહેવાય અને ગુજરાતીમાં વિદ્યુત ચુંબકીય અવમંદન કહેવાય. શું કહેવાય? વિદ્યુત ચુંબકીય અવમંદન. અવમંદન ગતિ ધીમે ધીમે મંદ થાય એટલે અવમંદિત દોલનો થયા. ખબર પડી? આ જ લખ્યું છે જુઓ. એક પ્રબળ ચુંબકીય ધ્રુવો વચ્ચે તાંબાની પ્લેટને એક સરળ લોલક એટલે કે સાદું લોલકની જેમ દોલન કરવા દેવામાં આવે ત્યારે પ્લેટના દોલનનું ઝડપથી અવમંદન થાય છે અને થોડા સમયમાં પ્લેટ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં સ્થિર થઈ જાય છે. આવા અવમંદનને વિદ્યુત ચુંબકીય અવમંદન કહે છે. ખબર જ છે ભાઈ આપણને, મેં કીધું કેવું થાય આવું, કેમ થાય આવું. ભાઈ જુઓ, નોર્મલી તમે ટ્રાન્સફોર્મર લઈ લો. ભાઈ રચના આવશે, આપણે ભણીશું આ ચેપ્ટરમાં છેલ્લે, બરાબર. પછી તમે સમજો અહીંયા આગળ એસી ડાયનેમો લઈ લો, જેનાથી ભાઈ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉત્પન્ન થાય. એ બધામાં ઉદ્ભવતા એડી પ્રવાહોના કારણે એનો ગર્ભ ભાગ ગરમ થાય. હા, I²RT ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે વ્યય થવાથી. હવે ભાઈ આ એડી પ્રવાહ છે ને એની અસર કેવી રીતે ઘટાડી શકાય? એડી પ્રવાહ જે છે ભાઈ નોર્મલ કેસમાં પ્રવાહ વધારે પડતો ઉત્પન્ન થાય તો I²RT અનુસાર ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે શું થાય? ઉર્જાનો વ્યય થાય. આપણે એવું ના ઈચ્છીએ કે ઉર્જાનો વ્યય થાય. હવે ઉર્જાનો વ્યય થતો અટકાવવા માટે તમારે શું કરવું જોઈએ? ભાઈ અહીંયા બે ઓપ્શન છે. પહેલું, વાહક પદાર્થને ભાઈ ખાંચાઓ સ્વરૂપે ફેરવી કાઢો, મતલબ સ્લોટ્સ પાડી દો, એમાં ખાંચાઓ પાડી દો વાહક પદાર્થમાં, જેથી કરીને વિદ્યુત પ્રવાહને વહેવા માટે શું થશે? યસ ભાઈ સમજો, સીધો વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો હોય ને તો એની અસર બહુ વધારે હોય. જો સિમ્પલ ભાષામાં તમને સમજાવું કે ભાઈ તમને એકદમ સીધો રોડ આપ્યો હોય કે સીધો રસ્તો કે જે બી હોય ભાઈ દોડવાની જગ્યા, ટ્રેક ટૂંકમાં સીધો, અને તમને એમ કે ફાસ્ટમ ફાસ્ટ દોડો તો તમે દોડી શકો, ભૂકા કાઢી નાખો એમ.
રમરમાટી બોલાઈ કાઢો. પણ જો તમને એકદમ આમ ઝિગઝેગ ભાઈ રોડ આપ્યો હોય, આડો અવળો રસ્તો, અને ભાઈ કે ફાસ્ટ દોડો, ના દોડી શકાય, રસ્તો જ નથી પ્રોપર. સેમ વસ્તુ છે ભાઈ, ઇલેક્ટ્રોન સીધા સુવાહક તાર પર ગતિ કરતો હોય ને તો ભૂકા કાઢી નાખે, ચપ્પાની ધાર જેવું કામ કરે, પતરીની ધાર આવે ને એવું એમ ફટફટ દઈને વાગી જાય. હા, પણ એને જો તમે આમ ખાંચાઓમાં પાડી દો જુદા જુદા, તો એ ખાંચાઓના લીધે શું થશે, એને વિદ્યુત પ્રવાહને વહેવા માટે ટાઈમ લાગશે, જેથી તમે વિદ્યુત પ્રવાહની અસરને ઘટાડી શકો, ઓછી ના કરી શકો, ઘટાડી શકો. ખબર પડી? અસર, ઇફેક્ટ ઓછી થાય. જોજો. અને શું કહે છે અહીંયા આગળ, બીજી અગત્યની વસ્તુ, તમે ભાઈ વાહક આવરણોનો ઉપયોગ કરી શકો. આવરણોનો મતલબ લેમિનેટેડ લેયર્સ કહેવાય. એક તારની જગ્યાએ તમે સમજો લેમિનેટેડ લેયર્સ હોય અલગ અલગ, અને એ આવરણો જે છે એકબીજામાં મિક્સ થઈને શોર્ટ સર્કિટ ના થાય એના માટે ભાઈ એને અવાહક પડ આવે, વાર્નિશનું અવાહક પડ આવે, અવાહક સ્તર, એનાથી એ બધા લેમિનેટેડ જે સ્તરો છે, આવરણો છે, એ છૂટા પાડેલા હોય. હા, જેથી ભાઈ એડી પ્રવાહની અસરને શું કરી શકો, ઘટાડી શકો. એના ઉપાય છે બે, એક વાહકમાં ખાંચાઓ પાડી શકાય, બીજું આવરણો ચડાવી શકાય. ઓકે. અને એના ઉપયોગો છે ભાઈ, 4 ઉપયોગો છે, ધ્યાન રાખજો. ટ્રેનમાં મેગ્નેટિક બ્રેકિંગમાં ભાઈ, ટ્રેન જે આવે મોટી મોટી એને રોકવા માટે ભાઈ તમે સમજો એડી પ્રવાહનો ઉપયોગ થાય, અને ભાઈ ઘર્ષણ રહિત તમે બ્રેક મારી શકો. હા, ટેક્સ્ટબુકમાં બી ભાઈ તમને 2-2, 3-3 વાક્યો જ આપ્યા છે, એટલું બધું કંઈ ડિટેલમાં આપ્યું નથી, એકવાર તમે વાંચી લેજો. હા, બીજું વિદ્યુત ચુંબકીય અવમંદન, જે આપણે ઓલરેડી ડિટેલમાં સમજાવી દીધું. પ્રેરણ ભઠ્ઠી, પ્રેરણ ભઠ્ઠી એટલે ભાઈ જે વિદ્યુત પ્રવાહ પ્રેરિત થયા અને એ મોટા પ્રમાણમાં પ્રેરિત વસ્તુઓ હોય, પ્રેરિત પ્રવાહ એ I2RT અનુસાર ખૂબ જ મોટો ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે, અને એના કારણે શું થશે, ભાઈ મોટી મોટી જે ધાતુઓ છે એને બી તમે પીગાળી શકો. એટલે ઇન્ડક્શન ફર્નેસ કે પ્રેરણ ભઠ્ઠીમાં એનો ઉપયોગ થાય, અને ઇલેક્ટ્રિક પાવર મીટરમાં પણ એનો ઉપયોગ થાય. ભાઈ ધાતુની ચળકતી પટ્ટી હોય, તકતી હોય, એ એના કારણે ભ્રમણ કરે અને ઇલેક્ટ્રિક પાવર મીટરમાં પાવર બતાવે. ઓકે, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ, આ 4 એના ઉપયોગો છે. હા, સિમ્પલ. જુઓ ભાઈ, આ તમારો નાનકડો ટોપિક હતો એડી પ્રવાહો. ઓકે, અને હવે જોજો, હવે ભાઈ ઉદાહરણ અને સ્વાધ્યાય બંનેમાં સમજૂતી પ્રકારના પ્રશ્નો જે છે એ આપણે સમજાવી દઈએ તમને. સૌથી પહેલાં ઉદાહરણનો પહેલો, હા જોજો શું કહે છે, પ્રયોગ 6.2 ને ધ્યાન પર લો. મેં આકૃતિ ફરી દૂર નાખી છે જે આપણે જોયું હતું એ. ભાઈ શું કહે છે, ફેરેડેનો પ્રયોગ જોયો હતો ને ભાઈ, એ રહ્યો એમ. બીજો પ્રયોગ છે. પહેલો એવો સવાલ પૂછે છે કે ગેલ્વેનોમીટરમાં મોટું કોણાવર્તન મેળવવા માટે તમે શું કરશો. ભાઈ આ ગેલ્વેનોમીટર છે, શું કરતા હતા યાદ કરાવું તમને. ભાઈ આ બેટરી જોડીને પ્રવાહ પસાર કરો એટલે આ C2 ગૂંચળામાં શું ઉત્પન્ન થયું, ચુંબકીય ક્ષેત્ર. એની ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ કોની સાથે સંકળાઈ, C1 ગૂંચળા સાથે. હવે આપણે એવું કંઈક કરવું પડશે કે જેથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર એટલે કે ચુંબકીય ફ્લક્સમાં શું થાય, ફેરફાર થાય. અને આ ફેરફારને કારણે ગેલ્વેનોમીટર શું બતાવશે, આવર્તન. હવે એવું કહે છે કે આ કોણાવર્તન તમારે વધારે મેળવવું છે તો તમે શું કરશો. સિમ્પલ, વધારે મોટું કોણાવર્તન મેળવવા માટે પહેલું ભાઈ આ જે C2 ગૂંચળું છે એની અંદર, એની અક્ષ પર તમે નરમ લોખંડનો સળિયો મૂકી દો. ભાઈ નરમ લોખંડ એ ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ કહેવાય, અને ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ જે છે એની પરમિએબિલિટી બહુ જ ઊંચી હોય, એટલે બહુ જ બધી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ સંકળાશે, જેથી અહીંયા ગેલ્વેનોમીટરમાં આવર્તન શું થશે, વધારે મળશે, મોટું મળશે. બીજું, ગૂંચળા C2 જે છે એને મોટી બેટરી સાથે જોડો, શક્તિશાળી બેટરી. કહેવાનો મતલબ કે ગૂંચળા C2 માંથી પસાર થતો પ્રવાહ ખૂબ જ વધારી દો તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ પણ ખૂબ જ વધી જશે, અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ ખૂબ જ વધી જાય તો સામે C1માં જે ગેલ્વેનોમીટરમાં આવર્તન થાય છે એ પણ શું થશે, વધી જશે.
આવડશે? ખાસ ધ્યાન રાખજો. એના પછી અગત્યની વસ્તુ આગળ જોજો શું કહે છે. ત્રીજું એ તો કહી દીધું ભાઈ, ખબર જ છે આપણને કે ભાઈ C2 ગૂંચળાને પ્રવાહ પસાર કરીને એકદમ ઝડપથી નજીક લઈ જાઓ તો શું થશે? કોણાવર્તન વધશે. ઊંધું બી કરી શકો છો તમે, C1 ને ઝડપથી C2 ની નજીક લઈ જાઓ તો બી ચાલશે, તો બી કોણાવર્તન વધારે મળશે. આવડશે? સિમ્પલ. અને આમાં બીજો સવાલ તમને એવો પૂછ્યો છે, ગેલ્વેનોમીટરની ગેરહાજરીમાં તમે પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહની હાજરીને કેવી રીતે દર્શાવશો? સિમ્પલ ભાઈ, તમારે ગેલ્વેનોમીટરની જગ્યાએ બીજું કંઈક ઉપયોગ કરવો હોય શું કરવાનો? ભાઈ નાનકડો બલ્બ લેવાનો, જેના રેટિંગ ઓછા હોય. ભાઈ એવો બલ્બ તમે લઈ લો, એ બલ્બને તમારે ગેલ્વેનોમીટરની જગ્યાએ જોડવાનું. શું જોવાનું? જો પ્રેરિત પ્રવાહ એમાંથી પસાર થતો હશે તો એ બલ્બમાંથી પ્રવાહ પસાર થવાને કારણે બલ્બ શું થશે? ઝગમગશે. એટલે કે બલ્બ પ્રકાશિત થશે. ખબર પડી? આમ પ્રેરિત પ્રવાહની પરખ એટલે કે એની હાજરીની નોંધ લઈ શકાય. કોની મદદથી? ગેલ્વેનોમીટરની જગ્યાએ બલ્બ. હા, એટલે ચેક કરવાનું ભાઈ બલ્બ હળગ્યો કે નહીં. બલ્બ હળગે તો એનો મતલબ શું થયો ભાઈ? યસ, સમજી ગયા? પ્રેરિત પ્રવાહ પસાર થયો. ક્લિયર? જોજો ઉદાહરણનો ચોથો. ભાઈ ઉદાહરણનો ચોથો સવાલ તમારો કંઈક આવો છે. આકૃતિમાં જુદા જુદા આકારના સમતલ ગાળાઓ દર્શાવેલ છે, જે લૂપના સમતલને લંબ અને વાચકથી દૂર તરફની દિશામાંના ચુંબકીય ક્ષેત્રમાંથી બહારની તરફ કે અંદરની તરફ ગતિ કરે છે. લેન્ઝના નિયમનો ઉપયોગ કરીને દરેક ગાળામાં પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા નિર્ધારિત કરો, નક્કી કરો. એમ જુઓ, પહેલી આકૃતિ આ આપી છે. ભાઈ પહેલી આકૃતિ આ આપી છે અને તમને એવું કીધું છે ભાઈ પ્રવાહની દિશા મેં ઓલરેડી બતાવી દીધી છે, પણ કેવી રીતે નક્કી થાય એ તમને સમજાવી દઉં. જુઓ ભાઈ, આ જે છે એ ધ્યાનથી જુઓ. આ જે લૂપ છે ને, આ લંબચોરસ લૂપ, એ ચુંબકીય ક્ષેત્રની આ એરો અંદર આવી રહ્યું છે. અને ચુંબકીય ક્ષેત્રની અંદર આવે એટલે જોજો, અંદર આવશે તો ચુંબકીય ફ્લક્સમાં વધારો થશે. હવે પ્રેરિત પ્રવાહ હંમેશા શું કરશે ભાઈ? પોતાની ગતિનો વિરોધ કરે. તો અહીંયા વિરોધ કરવા જુઓ, તમને સિમ્પલ ભાઈ જુઓ, બીજું તમારે કશું જ વિચારવાનું નહીં. જવાબ લખવા માટે તમને મસ્ત શોર્ટ મેથડ શીખવાડી દઉં, શોર્ટકટ એકદમ. તમારે શું ધ્યાન રાખવાનું? જો કોઈ પદાર્થ ચુંબકીય ક્ષેત્રની અંદર તરફ ગતિ કરીને આવતો હોય તો એમાં પ્રેરિત પ્રવાહ વિષમગળી દિશામાં હોય. પતી ગયું. અને જો ચુંબકીય ક્ષેત્રની દૂર જ ગતિ કરતો હોય, દૂર તરફ જતો હોય, બહાર જતો હોય, તો એ વખતે તમારો પ્રવાહ જે છે એ ક્યાં હશે? સમઘડી દિશામાં. કોઈ બબાલ જ નહીં. જુઓ, આ એરો ક્યાં બતાવ્યો છે? અંદર તરફ. તો ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં તમારું લૂપ દાખલ થયું તો પ્રવાહ કેવો હોય? વિષમગળી. તો વિષમગળી પ્રવાહ એટલે કઈ બાજુ હશે? જુઓ, ABCD A. તમે ગમે ત્યાંથી ચાલુ કરી શકો. B થી ચાલુ કરો તો BCDAB. હા, C થી ચાલુ કરો તો CD. આ વિષમગળી છે, દેખાય? વિષમગળી આમ છે ને, વિષમગળી છે. ક્લિયર? અને જુઓ, આ બંને સેકન્ડ અને થર્ડ બંને આકૃતિઓ જુઓ, બંનેમાં એરો ક્યાં છે? બહાર તરફ. ચુંબકીય ક્ષેત્રથી બંને લૂપ છે, ત્રિકોણ હોય કે કોઈ પણ આકાર હોય ભાઈ. હા, આપણે નહીં જોવાનું અમીબા છે કે કસ્તુરબા. આપણે તો શું જોવાનું? કઈ દિશામાં ગતિ કરે છે. તો ધ્યાનથી જોજો, આ જે દિશામાં ગતિ કરે ભાઈ એ ક્યાં ગઈ? બહાર. તો કેવો પ્રવાહ હશે? સમઘડી. સમજી ગયા? તેનો મતલબ શું થશે ભાઈ? ABCA. આવડશે? સિમ્પલ ભાઈ, આ તમારો જવાબ આવી ગયો. અને અહીંયા આગળ શું થશે? જોજો, સમઘડી. ભાઈ પેલામાં બી સમઘડી જ આવશે. બહાર તરફ છે એટલે સમઘડી દિશા આવશે, એટલે ACBA આવશે. આ તો વિષમઘડી જ થઈ ગયું ને. તો ACBA આવો પ્રવાહ આવે. દૂર તરફ ગતિ કરે છે ને, ACBA. AC નામ લખ્યું એ પ્રમાણે લખવું પડે. ACBA સમઘડી. અને આમાં બી સમઘડી દેખાય.
સમઘડી એટલે ABCDA કેમ બહાર તરફ ગતિ કરે છે સિમ્પલ જો મેં લખ્યું જ છે ચુંબકીય ક્ષેત્રની બહાર તરફ ગતિ કરતો હોય બરાબર લૂપ તો સમઘડી દિશામાં અને અંદર તરફ ગતિ કરે તો વિષમઘડી દિશા રીઝન મેં તમને કીધું ને એમ રીઝન એવું છે ભાઈ કે જો ચુંબકીય ક્ષેત્રની અંદર દાખલ થાય તો નજીક આવતો હોય એમ શું થાય ફ્લક્સ વધે અને ફ્લક્સ વધે એનો મતલબ એવો થયો કે એવી રીતે પ્રેરિત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ કે જેથી એ શું કરે એનો વિરોધ કરે કારણ કે પ્રેરિત પ્રવાહ કેવો હોય હરામખોર હોય સમજી ગયા ભાઈ જુઓ આ તમારો ઉદાહરણનો પહેલો સવાલ હતો ઉદાહરણનો ચોથો અને એ પહેલાં આપણે જોયું એડી પ્રવાહો આવડે હજી ભાઈ તમે સમજો ઉદાહરણ સ્વાધ્યાયમાં આ પ્રકારના સમજૂતી પ્રકારના પ્રશ્નો છે અને આપણે જે ભણી ગયા આ લેન્ઝનો નિયમ ફેરેડેનો નિયમ અને ગતિકીય EMF એની ઉપરથી જ છે એટલે આપણે એ પહેલાં જોઈ લઈશું ઓકે હું પહેલાં ભાઈ બોર્ડ ઉપર ફરી એક વખત ભૂસીને લખીને પછી તમને સમજાવી દઈશ ઓકે ક્લિયર જોજો પહેલાં બોર્ડ ભૂસી કાઢું છું પછી લખીને ભાઈ તમને સમજાવી દઉં છું ઓકે जुदा हो के भी तो मुझमें कहीं बाकी है पलकों में बन के तू चली आती है जुदा हो के भी ભેજવાળું વાતાવરણ સારું વધારે મહેનત કરાવડાવ્યો બાપા કે હું તમને લખી અને પછી સમજાવું છું ઓકે જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે જોઈશું ઉદાહરણનો પાંચમો સવાલ ભાઈ આ પણ સમજૂતી પ્રકારનો જ પ્રશ્ન છે સવાલ જુઓ શું કહે છે પહેલો સવાલ જડિત રાખેલ બે કાયમી ચુંબકના ઉત્તર અને દક્ષિણ ધ્રુવો વચ્ચેના ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં એક બંધ ગાળાને સ્થિર રાખેલ છે શું આપણે ખૂબ જ શક્તિશાળી ચુંબકનો ઉપયોગ કરીને આ ગાળામાં વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરવાની આશા રાખી શકીએ ભાઈ જુઓ ના રાખી શકાય કારણ એવું છે ભાઈ ગમે તેવો શક્તિશાળી ચુંબક લઈ આવો ભાઈ મોટામાં મોટો એ પ્રબળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર 100% ઉત્પન્ન કરે પણ એ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર નહીં લાવી શકે અને પ્રેરિત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થવા માટેની આવશ્યક અને પર્યાપ્ત શરત કઈ છે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર થવો જોઈએ અને ફેરફાર થાય તો જ શું ઉત્પન્ન થાય પ્રેરિત પ્રવાહ ઓકે આ ખાસ ધ્યાન રાખજો એના પછી બીજો એવો સવાલ છે એક બંધ ગાળો એક મોટા કેપેસિટરની તકતીઓ વચ્ચે અચળ વિદ્યુત ક્ષેત્રને લંબ ગતિ કરે છે શું આ ગાળામાં જ્યારે તે સંપૂર્ણ રીતે કેપેસિટર પ્લેટ્સની વચ્ચે હોય કે જ્યારે તે આંશિક રીતે કેપેસિટરની તકતીની બહાર હોય ત્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પ્રેરિત થશે ભાઈ ના થાય કારણ કે કેપેસિટરમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉર્જાનો જ સંગ્રહ થાય એટલે કે એમાં વિદ્યુત ફ્લક્સ જ ઉત્પન્ન થાય
અને વિદ્યુત ફ્લક્સના ફેરફાર વડે તમે પ્રેરિત પ્રવાહ ઉત્પન્ન ના કરી શકો, ચુંબકીય ફ્લક્સનો ફેરફાર થવો જોઈએ. તો E બરાબર -d∅b/dt મળે. ∅b હતું ચુંબકીય ફ્લક્સ, વિદ્યુત ફ્લક્સ હોય તો ના ચાલે. ત્રીજું, એક લંબચોરસ ગાળો અને એક વર્તુળાકાર ગાળો એક સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રવાળા વિસ્તારમાંથી બહારની તરફ એક ક્ષેત્ર મુક્ત વિસ્તાર તરફ અચળ વેગ v સાથે ગતિ કરે છે. ક્ષેત્ર પ્રદેશથી બહારની તરફના માર્ગમાં કયા ગાળામાં તમે અપેક્ષા કરી શકો કે પ્રેરિત EMF અચળ રહેશે? ભાઈ, આ પ્રેરિત EMF અચળ ક્યાં રહે? જુઓ, તમારે તો સીધો જવાબ જ લખી કાઢવાનો છે કે લંબચોરસ ગાળામાં અચળ રહે અને વર્તુળાકાર ગાળામાં અચળ ના રહે. તમારે તો જવાબ જ લખી કાઢવાનો છે, પણ કેમ ભાઈ એ સમજવાનું છે. કેમ? બહુ સરસ સવાલ છે, સમજો ભાઈ. આ લંબચોરસ લૂપ જે છે એ જેમ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાંથી બહાર નીકળતી જાય એમ જુઓ, એ ચુંબકીય ક્ષેત્રને જે શિરોલંબ બાજુ છે આપણી, જુઓ આ દેખાય આ રહી, જુઓ એ દરેકે દરેક બાજુની લંબાઈ કેવી હશે? સરખી. જેટલો ભાગ બહાર નીકળતો જાય, તો એનો મતલબ કે દરેક વખતે આપણું જુઓ પ્રેરિત EMFનું સૂત્ર શું છે? એનું મૂલ્ય ગતિકીય EMF શું હતું ભાઈ? બવાલ થઈ. તો એનો મતલબ કે જો લંબાઈ અચળ હોય, વેગ તો અચળ જ છે, તો તમારું પ્રેરિત EMF કેવું ઉત્પન્ન થશે? અચળ. પણ વર્તુળાકાર લૂપમાં આવું નહીં થાય. જેમ જેમ લૂપ ચુંબકીય ક્ષેત્રની બહાર નીકળતી જશે, જુઓ શરૂઆતમાં એને શિરોલંબ લંબાઈ જુઓ તમે, દેખાય છે? આ મેં એરો બતાવ્યા છે. ધીમે ધીમે એ લંબાઈ વધે છે, પછી ઘટે છે. એટલે સૂત્ર પ્રમાણે લંબાઈ વધશે એમ પહેલાં પ્રેરિત EMF વધશે, અહીંયા સુધી વધી, જુઓ અહીંયા સુધી. પછી પાછી લંબાઈ ઘટશે એટલે પ્રેરિત EMF બી ઘટશે. એટલે કે અચળ નહીં થાય. આપણને તો એવો જ સવાલ પૂછ્યો છે કે અચળ થશે કે નહીં? નહીં થાય. શેમાં થશે? ખાલી લંબચોરસ લૂપમાં જ થશે. જુઓ ભાઈ, આકૃતિમાં દર્શાવેલ પરિસ્થિતિમાં કેપેસિટરની ધ્રુવત્વનું મતલબ કેપેસિટર લગાડ્યું છે, કઈ પ્લેટ ધન અને કઈ ઋણ થશે? જુઓ સિમ્પલ ભાઈ, આ બાજુ નોર્થ પોલ રાખ્યો છે, આ બાજુ સાઉથ રાખ્યો છે. એટલે તમે આ બાજુથી દ્રષ્ટિ રાખી. ભાઈ આમાં જોવાનું ખાસ એ છે, મેં તમને પ્રેરિત EMFમાં શીખવાડ્યું હતું કે ધારો કે હું તમને એમ બતાવું કે આ રહી પ્રવાહની દિશા, જુઓ મને સમઘડી દેખાય છે પણ તમને વિષમઘડી દેખાશે. કેમ? યસ, આપણે સામસામે બેઠા છીએ. એટલે તમારે જોવાનું એ છે, તમે જવાબ આમાં બે રીતે લખી શકો, અહીંથી બી જોઈ શકો ને અહીંથી બી જોઈ શકો. હવે તમે અહીંથી જુઓ તો એનો મતલબ કે તમે સમજો વિષમઘડી દિશામાં આ નોર્થ હોય તો આ બી નોર્થ જ બનવો જોઈએ. તો અહીંયા બી પ્રવાહની દિશા શું હોય? વિષમઘડી. આ સાઈડથી જોશો તો સમઘડી. ખબર પડી? અને ભાઈ જુઓ, આ સમઘડી હોય તો એનો મતલબ કે અહીંયાથી જોજો, એ આ સમઘડી પ્રવાહ છે ભાઈ. સાચો પ્રવાહ આપણને ખબર છે ઋણ ધ્રુવમાંથી બહાર નીકળે અને ધન ધ્રુવમાં દાખલ થાય. એનો મતલબ કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન જે છે ને એ તમારા મુક્ત થઈ ડ્રિફ્ટ ગતિ કરી એથી બી તરફ આવતા હશે. એનો મતલબ કે એ પ્લેટ જે છે એ સાપેક્ષમાં ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એટલે શું બનતી જાય? ધન. અને બી પ્લેટ જે છે એ શું બનતી જશે? ઋણ. તમારે તો ખાલી જવાબ જ લખવાનો છે કે એ પ્લેટ જે છે ધન વિદ્યુત ભારિત અને બી પ્લેટ જે છે ઋણ વિદ્યુત ભારિત થશે. હા, પણ કેવી રીતે થાય એ મેં તમને સમજાવી દીધું. હવે જોજો ભાઈ, આ ઉદાહરણનો 5મો સવાલ પૂરો થઈ ગયો. હવે સ્વાધ્યાયમાં જુઓ, તમારો પહેલો બીજો જે છે એ સવાલો પણ ભાઈ સમજૂતી પ્રકારના જ પ્રશ્નો છે. જોજો. ચલો, સ્વાધ્યાયનો ભાઈ પહેલો રકમ જુઓ શું કહે છે. નીચેની આકૃતિઓ A થી F દ્વારા વર્ણવેલ પરિસ્થિતિઓમાં પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા શોધવાની છે. મેં કીધું એ હમણાં ધ્યાન રાખવાનું. જુઓ, પહેલી આકૃતિમાં ભાઈ સાઉથ પોલ આપ્યો છે
આકૃતિ તમારે ધ્યાનમાં રાખવી પડશે. સાઉથ પોલ છે એનો મતલબ કે ક્યુ તરફનો છેડો શું થશે? સાઉથ પોલ થશે. હંમેશા પ્રેરિત પ્રવાહ એટલે કે પ્રેરિત ઈએમએફ કેવો હોય? હરામખોર. પ્રવાહની દિશા મેં લખી જ છે અહીંયા આગળ જોજો. પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા માટે ક્યુ આર પી ક્યુ દિશામાં હશે અને લખ્યું જ છે કે ક્યુ છેડા પર એસ ધ્રુવ ઉદ્ભવશે જે પ્રેરિત પ્રવાહ કઈ દિશામાં હોવાનું સૂચન કરે? સમઘડી. યાદ છે ને? સાસ વિન. સમઘડી હોય તો સાઉથ, વિષમઘડી હોય તો નોર્થ. ક્લિયર? એટલે દિશા ક્યુ આર પી ક્યુ થશે. ડન. આ ધ્યાન રાખજો. અહીંયાથી પ્રવાહ નીકળ્યો, આ સમઘડી દિશામાં નીકળી અને ક્યુમાં દાખલ થાય એટલે ગોળ ફરીને પાછો આવશે. ક્યુ આર પી ક્યુ. જોજો એના પછી બીજી આકૃતિમાં તમને એવું કીધું છે, બે તમને જુઓ ગૂંચળા આપ્યા છે આજુબાજુમાં અને તમારો ચુંબક ગતિ કરે છે જુઓ આવી રીતે આ દિશામાં, મતલબ પી ક્યુ વાળા ગૂંચળા તરફ ગતિ કરે છે. ફરી વખત એ જ વસ્તુ થશે જુઓ. ગૂંચળા પીક્યુનો ક્યુ છેડો જે છે એ એસ ધ્રુવ બનશે અને એક્સ વાયના એક્સ છેડે બી શું બનશે? એક્સ છેડે. આ બાજુ એસ જ બને, નોર્થ ઓપોઝિટ સાઈડ બને. સમજી ગયા? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. હા, તો આનો મતલબ શું થયો ભાઈ? તેથી પીક્યુ ગૂંચળામાં પ્રેરિત પ્રવાહની દિશા ક્યુ પી આર. ભાઈ ક્યુ પી આર એ શું છે ભાઈ? પ્રેરિત પ્રવાહની દિશા. ડન. ક્યુ પી અને પછી આર. પેલા કરતાં ઊંધું થઈ જાય કારણ કે આમાં પેલામાં છે ને સમજો એ પી ક્યુ આર ઉપર હતું, આમાં નીચે તરફ છે એટલે દિશા તમને એવું થાય કે સર સમઘડી ને સમઘડી જ છે તોય કેમ ઊંધું થઈ ગયું? આમાં ક્યુ આર પી ક્યુ લખતા હતા અને આમાં તમે ક્યુ પી આર ક્યુ લખ્યું. કેમ એવું? કારણ એ છે પેલામાં ઉપર તરફ છે, આમાં નીચે છે. ઓકે. અને સામેની સાઈડ ભાઈ તમે સમજો એક્સ વાય ગૂંચળામાં એક્સ થી વાય તરફ એટલે એક્સ વાય ઝેડ એક્સ આવું કહેવાય. ક્લિયર? સિમ્પલ છે. જુઓ સી જે છે એમાં જુઓ સીમાં ભાઈ સમઘડી કીધું છે. સીમાં આમ સમઘડી દાબ કળ જે છે હમણાં જ બંધ કરી છે અને સમઘડી હોય સાંભળજો તો એનો મતલબ એવો થયો કે એ બાજુનો છેડો ભાઈ આ સમઘડી છે તો આ બાજુનો છેડો સમઘડી હોય તો તમે આ સાઈડથી જુઓ તો યસ આપણે જનરલી આ સાઈડથી જોઈએ છે તો ઊંધો થાય એના કરતાં આ બાજુનો છેડો સમઘડી હોય તો આ બાજુ વિષમઘડી હોય ને વિષમઘડી હોય તો પ્રવાહની દિશા જુઓ શું થશે? યસ એક્સ વાય ઝેડ દેખાય છે જુઓ એક્સ વાય ઝેડ વિષમઘડી. ક્લિયર? સિમ્પલ છે. ડીમાં એનાથી ઊંધું થશે ભાઈ. જુઓ તમને ભાઈ વિષમઘડી પણ હવે પેલું આ બાજુ આપી દીધું છે ભાઈ. તમને જે સામાન્ય અક્ષ પર જે પહેલું ગૂંચળું આપ્યું છે આ બાજુ આપ્યું છે એ વિષમઘડી દિશામાં આપ્યું છે તો એ તરફનો છેડો વિષમઘડી દિશામાં હોય તો એની ઓપોઝિટ વાળો છેડો કયો હશે? સમઘડી દિશામાં. તો જુઓ તમારા પ્રવાહની દિશા શું થઈ જશે? અહીંયા ડીમાં આપ્યું છે એ પ્રમાણે ઝેડ વાય એક્સ. ઝેડ વાય એક્સ. ક્લિયર? ઓપોઝિટ સાઈડથી જોયું મેં તમને કીધું એમ કે આ બાજુનો છેડો જુઓ આ બાજુ વિષમઘડી છે એટલે આ બાજુ વિષમઘડી થઈ જાય. હા, એટલે ઓપોઝિટ સાઈડથી જુઓ એટલે શું થશે ભાઈ? તમે સમજો એ સમઘડી. ક્લિયર? ડાબી બાજુથી જોયું છે ભાઈ. તમે ઊંધું પણ આમાં એવું કંઈ જરૂરી નથી. મેં જે જવાબ લખ્યો ને એનાથી ઊંધો જવાબ પણ તમે લખી શકો, એ પણ સાચો જ છે. તમે એવું લખો જમણી બાજુની જગ્યાએ ડાબી બાજુના ગૂંચળામાંથી એટલે ડાબી બાજુથી જોતા તો પ્રવાહ ઊંધો થઈ જાય. અહીંયા ડાબી બાજુની જગ્યાએ જમણી બાજુથી જોતા તો ઊંધો થઈ જાય. ક્લિયર? જવાબ બંને સાચા જ કહેવાય. ઈ ભાઈ ઈમાં જુઓ સિમ્પલ છે. જમણી બાજુમાં જેવો તમે પ્રવાહ બંધ કરશો એવો મતલબ દાબકળ ખોલી કાઢશો એટલે જમણી બાજુના શું થશે ભાઈ? એમાં તમને પ્રેરિત પ્રવાહ મળશે અને એ પ્રેરિત પ્રવાહ કઈ દિશામાં હશે? જોજો એક્સ વાય આર એક્સ એટલે એક્સ વાય દિશામાં જ કહેવાય. અને એફમાં ભાઈ કોઈ પણ તમને પ્રેરિત પ્રવાહ મળશે નહીં. એનું કારણ એવું છે કે કોઈ ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ફેરફાર નથી થતો. ભાઈ પ્રેરિત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થવા માટે ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ફેરફાર થવો જોઈએ જે અહીંયા થતો નથી. ક્લિયર? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને ભાઈ સ્વાધ્યાયનો બીજો દાખલો એટલે મતલબ સવાલ જ છે.
કે આકૃતિ દ્વારા વર્ણવેલ પરિસ્થિતિઓમાં પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા નક્કી કરવા માટે લેન્ઝના નિયમનો ઉપયોગ કરો. પહેલો સવાલ એવો છે, અનિયમિત આકાર આપ્યો છે અને એને વર્તુળાકારમાં ફેરવવાનું છે. ભાઈ જો બીજામાં એવું છે કે એક વર્તુળાકાર ગાળો છે એને પાતળા સીધા તારમાં વિરૂપિત કરવાનો છે. ભાઈ આમ જોવા જાઓ તો ભૌતિક રીતે બંને ઘટનાઓને સરખી ગણવામાં આવે છે. ભાઈ બંને કિસ્સામાં થશે શું? જુઓ, એક નાની વસ્તુ છે એને તમે મોટી વસ્તુમાં ફેરવો છો, ક્ષેત્રફળ વધશે. નાની વસ્તુને અને એનાથી ઊંધું મોટી વસ્તુને નાની વસ્તુમાં ફેરવો છો તો એમાં ક્ષેત્રફળમાં શું થશે? ઘટાડો. પણ કહેવાનો મતલબ શું થયો અહીંયા? તો કે ભાઈ ફેરફાર થયો. અને ક્ષેત્રફળમાં થતો ફેરફાર ભાઈ એના કારણે ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ફેરફાર થશે. ફાઈ બરાબર 2. અને ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ફેરફાર થવાથી શું થશે ભાઈ? પ્રેરિત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થશે. અને પ્રેરિત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય ભાઈ તમે સમજો એ શું હોય ભાઈ? હરામખોર, વિરુદ્ધ દિશામાં. હા, એટલે અહીંયા મેં તમને એક્સપ્લેન કર્યું જ છે, પણ બંનેમાં ભાઈ તમારા પ્રવાહની દિશા જે છે વિરુદ્ધ દિશામાં ઉત્પન્ન કરવા માટે વિષમ ઘડી દિશામાં તમારો પ્રવાહ ઉત્પન્ન થશે. એટલે બંને આકૃતિઓ જે છે, પહેલી આકૃતિ એમાં તમે જો વિષમ ઘડી દિશામાં પ્રવાહ લખવા જાઓ તો ADCBA, અને બીજી આકૃતિમાં જે તાર બન્યો એમાં બી A', D', C', B', A. હા, તમે ગમે ત્યાંથી ચાલુ કરી શકો, પણ આપણે A થી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ઓકે, એટલે આમ બંનેમાં તમારા પ્રવાહની દિશા કેવી આવશે ભાઈ? વિષમ ઘડી દિશામાં આવશે. ઓકે, જો આપણે કારણ લખેલું જ છે કે આકૃતિમાંની અનિયમિત આકારની લૂપ રકમ પ્રમાણે વર્તુળાકાર બને ત્યારે ક્ષેત્રફળમાં વધારો થવાથી લૂપ સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ વધે છે. લેન્ઝના નિયમ મુજબ પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહ વિષમ ઘડી દિશામાં મળે. અને બીજામાં લૂપનું સંકોચન થતું હોવાથી તેની સાથે સંકળાતું ચુંબકીય ફ્લક્સ ઘટશે. લેન્ઝના નિયમ મુજબ લૂપમાં પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહ એવી દિશામાં વહેવો જોઈએ કે જેથી બહારની તરફનું ચુંબકીય ફ્લક્સ વધે. અને બહારની તરફનું ચુંબકીય ફ્લક્સ વધારવા માટે પ્રવાહની દિશા વિરુદ્ધ હોવી જોઈએ. એટલા માટે શું થશે ભાઈ? વિષમ ઘડી દિશામાં પ્રવાહ ઉત્પન્ન થશે. ભાઈ બહુ સિમ્પલ છે. હા, આમાં કંઈ જ કન્ફ્યુઝ થવાની કે એવું કંઈ જરૂર જ નથી. અત્યંત સહેલી વસ્તુ છે, આવડશે પાક્કું. જુઓ, આ તમારા સમજૂતી પ્રકારના પ્રશ્નો થયા. ભાઈ પ્રેરિત પ્રવાહની દિશા કેવી રીતે નક્કી કરાય, બરાબર? એ આવડશે ભાઈ. જુઓ, આટલે રાખીએ છીએ ભાઈ લેક્ચરમાં. નેક્સ્ટ ટાઈમ લેક્ચરમાં આગળ જોઈશું હજી બીજા, બરાબર? હવે આપણે અગત્યના ટોપિકમાં જવાનું છે. નાની ઉપરથી થોડા ઘણા દાખલા બાકી છે એ બી બતાવી દઈશું. ઓકે, મળીએ ભાઈ નેક્સ્ટ ટાઈમ. તો ત્યાં સુધી આવજો. બાય, સી યુ, ટાટા, સબ્બા ખૈર, સાયોનારા, હસ્તા વેસ્તા, ફિર મિલેંગે ચલતે ચલતે, ખુદા હાફિઝ, દાસ વિદાનિયા. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય અંબે, જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. ટાટા, ટેક કેર.